गुरु जी की फतेह। मेरे ख्याल च पहला भी असी पिंड च एक दो बार आके गए हैं। कुछ भरावां ने पहला भी इत्थे मौजूदगी इत्थे जगह ते एक मीटिंग की सी। बापू जी तुसी जिहड़ी गल कीती आ भी इलाका की चाहुंदा, हुण रौला की है भी आपां सारे ना कुछ चीज़ां ने कुछ विचारां ही करनियां तुहाडे नाल। कोई गल की है किसी दे थोपण वाली गल नहीं है। हुण विचारां की आपां सारिआं ने 1.5 साल विचारां ही कीतियां कि नहीं कीतियां। आपां सारिआं ने अंदोलन दे विच बैठे आपां विचारां करन ते सीगे 1.5 साल बई विचारां ही करी गए आ। विचारां करके एक समझ भी सारिआं दी बनी भी है जिन्ने आपां बैठे आ सारे। पहलां मैनूं ये बेनती है कि हत्थ बन के भी एक ये गल नाल की आपां सहमत हैगे कि जिहड़ी गल भी करांगे सहमति वास्ते हत्थ खड़े करके दस्सिओ जरूर। नहीं बापू जी मैं वो गल नहीं कहता, पहला मेरी गल बेनती आ भी जे तां आपां गल सुणन नूं तैयार नहीं देण वाली गल नहीं कहता मैं। तुसी गल समझ लो, जिथे नहीं करना ना करो, सारा पिंड ही खड़ा। मैं तो बापू जी बेनती नहीं मैं जिहड़ी मैं आपदे नां दा बापू जी मगर लगना लाउण आया। मैं मगर लगन मैं विचार की गल ही करदा। चलो मैं कहना भी अखीर दे विच तुसी आप की आ जवाक समझ की आप दसोगे। मैं तुहानूं किसी बंदे पिछे जां आपदे पिछे हत्थ नहीं खड़े कराउणे। मैं तो सिर्फ एक समझ की गल करन आया भी एक गल नाल आपां सारे सहमत हैगे आ भी जिन्नियां समस्यावां च आपां घिरे आ उहदी जड़ सियासत हैगी आ। ये गल नाल सहमत आपां सारे जी। हुण मैं आपदी बेनती पहलां थोड़ा जिहा दस देना बापू जी। असी नशे खिलाफ 15 साल एक लड़ाई लड़िया। बहुत भरा शायद तुहाडे चों जाणदे होणगे। तुहाडे पिंड मैं नशे दे बाबत 2 वारी आके भी गया। हुण 15 साल नशे खिलाफ लड़दा मैं आपदा नशे नाल गवाया सी ते नशे नाल गवाउण तो बाद की है लगातार एक लड़ाई लड़ी 15 साल। करदे की सी जिवें तुहाडे कोले आ गए सत्थां 'च वग जांदे सी, पिंडां 'च जाके नाटक मेले करा लैंदे सी, रैलियां करा लैंदे सी, डक्का असर नहीं होया। सारा कुछ करन तो बाद हंब के अखीर की आ 3 साल पहलां एक सोच बना के चले भी यार पंजाब 'च लड़न वाले बथेरे बैठे, हुण असीं कल्ले नशे खिलाफ नहीं, आपां सारे नशे तो तपे वे आ। सारे कोशिशां सारे करी जाने आ। पिंड ने तुहाडे ने भी कोशिश कर ली, की नशा बंद हो गया? रौला ये आ भी समस्यावां की है जिन्नियां खिलाफ आपां लड़दे आ, आपां लड़न वालियां दा कोई तोड़ा नहीं है। पंजाब दे विच बापू जी हज़ारां बंदा लड़न वाला, सानू बर्बाद करन वाला 250-300 बंदा जिहड़ा अड पार्टियां 'च होके सारे इकट्ठे आ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘਾਲੀ, लड़दियां ने लंघाली पर लड़े आपां की आ दूजियां पिछे लड़े आपां तां डले उन्हां पिछे खड़काए। ਪਿੱਛੇ ਲੜਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ नहीं लड़े। बापू जी तुसी किसानी दी लड़ाई लड़े पर पिंड दे विच जिहड़ियां लड़ाइयां होईयां ਉਹ ज़्यादातर लड़ाइयां किन्हां पिछे होईयां? सियासी लोकां पिछे। ਇੱਥੇ ਡਲੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਡਲੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੈਗ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਲੇ ਖੜਕਾਏ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 10 'ਚੋਂ 8 ਮੌਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4000 ਪਿੰਡ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੌਲਾ ਉਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਏਕਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜਿਆ, ਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਏਕਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬੜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਮੋਦੀ ਗੋਡੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਏਕੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਕਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਓ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਰੂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਉਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਢੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਖੁੰਝੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ, ਬੇਹਾ ਚੁਣਿਆ। ਬਈ ਬੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਆਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਏ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ? ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ। ਜਾਂ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਟਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਲਾ ਕੇ ਧੌੜੀ ਪੱਟਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਹੋਊ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਹੋਊ? ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਿਰੋਂ ਆਪ ਚੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਬੇਹਾ ਛੱਡੋ ਤਰੇਹਾ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਜਗਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਪੱਤੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੌਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਿਓ ਦਿਆਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੌਕਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਆਈਜੀ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਤੇ, ਖੰਡ ਤੇ, ਪੱਤੀ ਤੇ, ਨੂਣ ਤੇ, ਤੇਲ ਤੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਇਹਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 23 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ। 18% ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆ, 5% ਧਾਗੇ ਤੇ ਆ। ਮਰੇ ਦੇ ਕਫਨ ਚੋਂ 23 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, 60 ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾ ਲਏ, ਪਰ ਫਿਰ 28 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਬੰਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਸੇਖਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਈ ਸੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਕੜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਵਾਕੜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫਰੋਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ 8 ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਸੀ ਤੇ 8 ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ। ਰੌਲਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹੀ ਮਸੀਤ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਧਨ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਈ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਉਜੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੀ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹਰੇਕ ਕੀ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਦੀ ਹੰਡਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲੇਲੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਗਵਾਇਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਲੜਦਾ ਮੈਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਲੜਦਾ, ਬਿਨਾ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਕੀ ਆ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਕੜੀ 4ਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦੂ ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਮਾੜੀ ਕੀ ਆ ਧਰਤੀ ਆ, ਐਦੂ ਤਕੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡਿਆ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ PR ਮਿਲ ਜੇ, ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੁੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਈ ਮਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 52 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿ 2-4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਹਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜੂ? ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਜੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਿਸਲਰੀ ਵਾਟਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 'ਚ 8000 ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 18 ਮਹਿਕਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕਫੈਡਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਪਣ ਸੱਪਾ, ਪਣ ਸੀੜਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਵੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕਾ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਡੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਾਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਵਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਲਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸੀ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਚੌਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਭਾਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ MLA ਬਣ ਜਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਡਰ ਬੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਗੇ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਜਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ 2022 ਦੇ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਮਝਿਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੈਂਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘੈਂਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਘੈਂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਵਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਘੈਂਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਮਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲਿਆ, ਆਪ ਲੀਚੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੰਢ ਬੰਦ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਲੜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਇਹਦੂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਸ ਗਏ। ਪੰਥ ਜਾੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾੜਿਆ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੀ ਆ, ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚਰਾਇਆਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੋਤੀਆ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਲਾਉਣ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪਛਾਣੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ, ਜੀ 'ਚ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਹਰਲੇ ਫੀਲੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਵਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਵੀਂ ਪਥੇਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਖੰਘਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਓ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ IAS ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਵਗ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ 60-70 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 4000 ਪਿੰਡ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 60 ਕੁ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਲੀ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਤੁੰਨੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਿੱਚ ਚੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਫੁੱਦੂ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਹ ਫੁੱਦੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਲੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਫੁੱਦੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ 99% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 99% ਨੂੰ 1% ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹੀ ਕੀ ਆ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ? ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਆ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਫਿਰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਕਤਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਬਾਗੇ ਹੱਥ ਨੇ ਘਰੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਸੰਘ ਪਾੜਦਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ? ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਲ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2014 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਠੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਪ ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 50-50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜੜ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 70 ਵਿਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਰੀ ਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਭੁਗਤਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੱਢੇ ਵੇ ਆ, ਇਸ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਵੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਪਾ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਘੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਕੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 125 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੜਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਘਰੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀਏ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ NRI ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਰ ਗਹਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਹ ਮੁਫਤ 'ਚ MLA ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 150 ਬੰਦਾ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਦੇ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ MLA ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ MLA ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ MLA ਤੋਂ 3 ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ MLA ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ MLA ਤੋਂ ਆਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ SHO, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਤਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ MLA ਤੇ MP ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਜੜਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਜੀ 'ਚ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂ? ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ MLA ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਥੋਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ 3 ਕੰਮ ਆਪਾਂ MLA ਤੋਂ ਲਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੀ MLA ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। MLA ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, MLA ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ MLA ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ। ਤਕਦੀਰ ਉੱਥੇ ਬਣੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਧਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਐਂ ਕੀ ਆ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐ ਗਧਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਫੜਾਤਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੇਚ। ਤੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਧਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੇਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਲਓ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਬਲੇਲ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਵੀ ਕਦੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਗਧਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਗਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗਧੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਧਿਆਲੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਦੀਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਆ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦਿਸਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਗਲ ਵਢਾਈਏ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੱਜੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਕੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੱਜੂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਪਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਧੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ MLA MP ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਧੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੜਦਾ ਗਧੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਨੀ ਪਊ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਾਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲਏ। 4 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪ 15 ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, 4 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਊ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਤੋਰਿਆ।
ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਏ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲਾ ਲੂ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲਾ ਲੂ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ 272 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਲਏ ਵੇ ਆ, 59 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਗਰ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 150-200 ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ MLA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਰੌਲਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। 150-200 ਬੰਦਾ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚਾਹਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਛਿੱਲ ਪਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਨੌਕਰ ਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 200-250 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ MLA ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਰਿਸਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲਾ ਜੇਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਿੱਲਾ ਬਾਹਰਲੀ ਜੇਬ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਖੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਵਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨੀ ਵੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਆ? ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜੇ ਬੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, 2 ਹੁੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, 32 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੇ % ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, 300 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌੜੀ ਵੀ ਪੱਟਦੇ ਆ। ਧੌੜੀ ਪੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਅਨ ਆ ਨਾ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌੜੀ ਫੇਰ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਹੁੰਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਖਰੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿੱਜ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੌਧਰ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਸਾਡਾ,
ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹ 'ਚ 2% ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 98% ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੁੱਪ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਲਾਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 100% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5, 10-10 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। 10 ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਨ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰੂਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜੂ। ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ 5-7-10 ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਖਰਚਾ ਬਈ, ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਦੀ, ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡੀ 'ਚ ਕੇਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਵੜ ਗਏ ਮਸੰਦ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਂਗਰ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲ ਲਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੂਗੇ, ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਗਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ, ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ, ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਰੇ ਕਿਉਂ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯੂਥ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਭੜਕਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਮਰਵੀਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਮਗਰ ਖੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਅੱਜ ਤੁਰੂਖਾਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਰੂਦ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਡਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਮਰਵੀਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਕੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਜਮਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਫਰੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਝਾਕੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਮਰਵੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਖਬਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਵੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਗੂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ।